Good afternoon to all. In today's session, we will see algorithmic strategy. This is our first unit, that is the introduction to algorithm and data structure. We have completed most 90% part of our first unit syllabus, that is the introduction, data structures, algorithms, complexity of algorithm. Now just algorithmic strategy part concept is left. And in today's session, we will complete the algorithm strategy. In that, we are going to see introduction to algorithm design strategy, that is a divide and conquer and greedy strategy. So these are two strategy of the algorithm: divide and conquer and greedy strategy. Again, in divide and conquer, there are subtypes. In greedy strategy, again there are subtypes. So here you can see only two concepts, but there are more subparts. So in the today's session, we will see the algorithm strategy. Data structure we have completed in the last session. Algorithm we have completed. Complexity of algorithm, priori, posterior, cases, time complexity, step count. Also we have completed asymptotic notation. There are three types. Common asymptotic notation. We have seen analysis of programming construction. We have also completed. Now, in today's session, we are going to see the algorithmic strategy. So, let's start the first, first one, algorithmic strategy. Algorithmic design strategy are the general approaches used to develop an efficient solution to the problem. Algorithmic strategy means what? These are the strategy or concept or aspect which is used to implement or develop the particular algorithm for the program to solve the problem. एखादा प्रॉब्लेम सॉल्व करण्यासाठी किंवा एखादा प्रोग्राम इम्प्लिमेंट करण्यासाठी किंवा तो अल्गोरिदम लिहिण्यासाठी त्या प्रोग्रामसाठी काहीतरी कन्सेप्ट असतात, काही टेक्निक्स असतात, अँड दॅट टेक्निक्स और दिस टेक्निक्स आर कॉल्ड ॲज अ algorithmic strategy. Okay. Now here you can see algorithm strategies are divide and conquer, merge sort, recursive algorithm, backtracking algorithm, heuristic algorithm, and dynamic programming algorithm. You can note down the points, students. At the end of the session, I will ask question on algorithmic strategy. So if you have notebook, pen, you can note down the point. Algorithm strategy are divide and conquer, merge sort, recursive algorithm, backtracking algorithm, heuristic algorithm, and dynamic programming algorithm. There are different algorithmic strategy. Okay. In that, first one we will see the divide and conquer. First one is the divide and conquer. There are so many strategies, but in our syllabus, in our first unit, we will just see the two strategy: divide and conquer and greedy strategy. Because rest of the strategy we will see in the unit number 3, searching and sorting. In divide and conquer, as the name suggests that divide and conquer. Divide means split, conquer means win or to achieve. So in divide and conquer, you can see the diagram. There is a large problem. There is a large problem, and by using the divide and conquer method, we can divide the large problem into the
multiple sub problem. Now here you can see one problem is divided into sub problem. Okay, now it is independent sub problem. Now here you can see after dividing, now you can see after dividing the main problem, large application, there can be small part are created, means sub problem are created. Now you can solve the sub problem separately. Now you can solve the sub problem separately. Here you can see there is a separate solution for the first sub problem. There is a separate solution for the sub problem. And finally, when you solve the problem, when you try to solve the problem, it means you are conquering. If you are trying to solve the problem, it means you are trying to achieve your goal. It means you are winning, you are conquering. Means you are fighting to get your goal, or you are trying to get the actual result of your program. It means conquer. So dividation, problem divided into multiple parts, then sub problem can be created, sub problem can be separately solved. So you will get a separate solution for the particular sub problem. And finally, you have to combine all the solution of the sub problem together to get a single result. काय करावं लागेल आपल्याला डिवाइड अँड कॉन्कर मध्ये? दिस थेरी यू कॅन बिल्ड. लार्ज प्रॉब्लेम आपण डिवाइड केला त्याला सब प्रॉब्लेम मध्ये. नाउ हियर यू कॅन सी ओनली two sub problem because first of all one part is divided into two part only. Then again if suppose there is a dividation possible for the sub problem or it is needed, then only you can again divide the sub problem. But now in this concept you can understand main problem divided into sub problem, and then each sub problem executed separately. Okay, then there can be a multiple solution. So but but to get the output or to display the output, you need to combine all the solution of sub problem together to get a single solution. So this is a simple concept of the divide and conquer techniques. Okay, so now I read the content of slide. In divide and conquer approach, the problem is hand is divided into smaller sub-problems, and then each problem is solved independently. When we keep on dividing the sub-problem into even smaller sub-problems, we may eventually reach the stage where no more division is possible, and those atomic smallest possible subproblem are solved. The solution of all the subproblem is finally merged or combined together in order to obtain the solution of the original problem. कळालं असेल तुम्हाला, पुन्हा एकदा रिपीट करतो. डिवाइड अँड कॉन्कर इट इज वन ऑफ द अल्गोरिदम स्ट्रॅटेजी. याच्यामध्ये काय होतं, एक मोठा प्रॉब्लेम असतो, तो स्मॉल पार्टमध्ये डिवाइड होतो, तो पुन्हा त्याच्या सोल्युशन फाइंड आउट करतो आपण. समजा सब प्रॉब्लेम मध्ये तुम्हाला सोल्युशन नाही मिळत आहे, अगेन यू कॅन सब डिवाइड द प्रॉब्लेम, अगेन यू कॅन सब डिवाइड द प्रॉब्लेम. आवाज येतोय का सर? हॅलो सर, आवाज येत नाही ना सरांचा? नाही. माझा येतोय का रे आवाज? हो, तुझं येतोय. ओके. आवाज येतोय? येस सर. येस सर. हा, मी लेफ्ट झालो तो मीटिंग मधून, कंटिन्यू करतो. ओके, या स्लाइडला होतो ना आपण.
स्टुडंट्स प्लीज रिप्लाय. या स्लाइडला होतो का मी? नाही सर. याच्या आधीच्या स्लाइडला. या स्लाइडला. हो हो. हो. ओके ठीक. ओके फाईन. Okay, I continue. So in that problem you can understand divide and conquer means large problem divided into multiple smaller part, but here you can see there is only single sub problem, but we can again divide that sub problem into the one more sub problem. या सब प्रॉब्लेमला आपण पुन्हा डिवाइड करू शकतो. ते याच प्रॉब्लेमला पुन्हा पुन्हा डिवाइड करणं त्या टेक्निकला म्हणतात रिकर्सिव्ह. Same problem can be same function can call again and again, and such a technique is called as a recursive. तर याच्यामध्ये आपण पुन्हा या प्रॉब्लेमला पुन्हा डिवाइड करू शकतो ॲज पर अवर नीड इफ रिक्वायर्ड. आपल्याला गरज असेल तर करू शकतो. त्या टेक्निकला म्हणतात कॉन्कर. आणि पुन्हा पुन्हा सेम प्रॉब्लेमला डिवाइड करणं या टेक्निकला म्हणतात रिकर्सिव्ह. सो इन दॅट यू कॅन गेट प्रॉब्लेम इज डिवाइड टू सब प्रॉब्लेम, देन सब प्रॉब्लेम solve separately. After getting the solution, all the solution are combined together to get the single solution. Okay, next one. Here you can see divide means split or break the problem into sub problem. Conquer, but same type. Conquer means recursively solve this sub problem. Means you can divide the sub problem into again sub problem. You can divide the sub problem into the again sub problem if you need. तुम्हाला गरज वाटत असेल तुम्ही त्या प्रॉब्लेमला पुन्हा सब प्रॉब्लेम मध्ये डिवाइड करू शकता. It is called as a conquer. Combine means combine all the solution of the sub problem. Here you can see problem divided. Conquer means solve the problem and combine all the result to get a output. Following algorithm are based on divide and conquer strategy. You can note down the point. तुम्ही हा पॉइंट नोट करू शकता. Algorithm are based on divide and conquer strategy. असे कोणकोणते अल्गोरिदम आहे जे की डिवाइड अँड कॉन्कर स्ट्रॅटेजीवर डिपेंड आहे? फर्स्ट, मर्ज सॉर्ट. सेकंड, बायनरी सर्च. थर्ड वन, क्विक सॉर्ट. फोर्थ, क्लोजेस्ट पेअर. अँड फिफ्थ वन, टावर ऑफ हनाई. याच्यातून मी तुम्हाला फक्त एकच एक्सप्लेन करणार आहे. कोणता? मर्ज सॉर्ट. बायनरी, क्विक, क्लोजेस्ट आणि दोन एक्सप्लेन करेल कोणती? मर्ज आणि टावर ऑफ हनाई. का? कारण की बायनरी सर्च आणि क्विक सॉर्ट, बायनरी सर्च आणि क्विक सॉर्ट हे okay. This is our unit number 1 algorithm. Now I show you unit number 3. Here you can see unit number 3 searching and sorting. याच्यामध्ये बघा सर्चिंग आणि सॉर्टिंग मध्ये बायनरी सर्च आहे. ओके, याचा अर्थ मी तुम्हाला तिकडे शिकवेल. इकडे बघा क्विक सॉर्ट आहे. तर हा कुठला पार्ट आहे? युनिट नंबर 3. ते बायनरी सर्च आणि क्विक सॉर्ट हे मी तुम्हाला कुठे सांगणार आहे? थर्ड युनिट मध्ये. So I will not explain the quick sort and binary search, but I will tell you two examples: merge sort and tower of hanayi. Okay, now here this is a merge sort is the concept of divide and conquer strategy. Merge sort is a divide and conquer algorithm. It divides the input array in two parts, calls itself for the two hull or two parts, then merges two sorted list. Using the merge function is used to merging a tool. Okay, this is a programming part, but now consider the sorting. Merge sort. In merge sort, can you see this example? Student, can you see this example? पाहू शकता का तुम्ही थोडंफार? Yes sir. ओके, हाँ, लक्ष द्या बघा आता. फर्स्ट, we have a list of 7 elements. We have a list of 7 elements: 37, 27, 43, 3, 9, 82 and 10. Okay, we have a list of 7 elements.
Now 7 element is divided into two parts. 7 elements are divided into two parts with the help of divide and conquer. So list is divided into two parts, 38, 27, 43, 3, one list, and second list is this one. But we need single solution. आपल्याला काय पाहिजे असतं? सिंगल रिझल्ट. पण इथे किती एलिमेंट आहे? देर आर 4 एलिमेंट. 4 एलिमेंट असल्यामुळे आपल्याला वी हॅव टू अगेन डिवाइड द लिस्ट. So again I divide the list into two parts. Here you can see 38, 27, 43, 3. Again same here. You can divide the list into two parts, 9, 82 and 10. Now here again there are two elements, but we need to keep one element in the list. आपल्याला डिवाइड केल्यानंतर लिस्ट मध्ये किती एलिमेंट पाहिजे? एक एलिमेंट. पण इथे एक एलिमेंट आहे का? नाही. There are two elements, 38, 27. Again, two elements divided into two parts, 38 and 27. Again, list divided into two parts. Again, same, list divided into two parts. Now it is a single element, so no need to divide. Carry as it is, 10. लक्षात येत आहे? 4 होते, 4 ला 2 पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. पुन्हा 2 होते, पुन्हा 2 ला एक पार्ट मध्ये डिवाइड केलं. कुठपर्यंत प्रॉब्लेम ब्रेक करत जायचं? जोपर्यंत लिस्ट मध्ये सिंगल एलिमेंट येत नाही तोपर्यंत. ही पूर्ण जी प्रोसिजर आहे ही याला म्हणतात डिवाइड प्रॉब्लेम. ओके, सो हियर यू कॅन सी प्रॉब्लेम इज डिवाइडेड अँड मर्जिंग. मर्ज सॉर्ट इज अ सॉर्टिंग टेक्निक्स which merge element in sorted manner. मर्ज सॉर्ट काय करतो? डिवाइड अँड कॉन्कर टेक्निक वापरून सॉर्टिंग करतो. ओके, सो यू हॅव डिवाइडेड प्रॉब्लेम. नाउ here in third step you can see break each element into single part. प्रत्येक सिंगल पार्ट में झाला. नाउ फर्स्ट डिवाइड. नाउ you have to perform the solution, means you have to conquer the data. Now here you can again conquer the data by adding the two elements. Now 38 and 27, which one is minimum? Yes, definitely 27 is minimum. So that's why when combining the result, also we are sorting the data. आपण शेवटी कंबाइन करताना डेटा काय करतोय? सॉर्ट पण करतो. So that's why 27 is the minimum and 38 is greater than the 27. So that's why we can write as a 27, 38. So this is a sub problem. Now go for the next two elements. Again same, next two elements, 43 and 3. Which one is the minimum? 3. So that's why 3, 43. Same, next two elements, 9 and 82. Yeah, 9 is already less, so as it is, 9 and 82. And 10 is the separate element, means sorting is not possible, so 10 carry as it is. Okay, but even you can see there is no final solution, means list is not sorted because 27, 3 is here, so you have to again perform the comparison. Now you have to compare the list with you have to compare the element with first list with the second list. So here you can see, you can write 3, 27, 38, 43 in the ascending order. तुम्ही सॉर्टिंग करताना असेंडिंग ऑर्डर मध्ये लिहू शकता. 3, 27, 38 and 43. So 4 element. Again you can see next one. Comparison is possible. Okay, solution is possible. 9, 82, 10. So you can write 9, 10, 82. तुम्ही काय लिहू शकता? 9, 10, 82 लिहिलं इथे. Again you can check. There is the combination possible. Again there is the two combination. You have to perform the combination operation until you get the single solution. जोपर्यंत आपल्याला असं सिंगल लिस्ट नाही मिळत तोपर्यंत आपण सॉल्व करत जाणार आहे. Again there are two lists. Now you can arrange the data in sorting manner. 3, 9, 10, 27, 38, 43 and 82. So finally
यू गॉट डेटा इन द सॉर्टेड मॅनर. बघा शेवटी तुम्हाला सॉर्टेड मॅनर मध्ये डेटा मिळाला आणि आता हा पुन्हा डिवाइड करायची गरज आहे का? नाही. वाय? ऑलरेडी आपण जो डिवाइड केलेला पार्ट होता, जे सब प्रॉब्लेम होते ते आपण कॉन्कर करत करत सॉल्व्ह करत करत आपल्याला शेवटी अशी लिस्ट मिळाली. व्हॉट इज द एम ऑफ मर्ज सॉर्ट? टू डिस्प्ले द डेटा इन द असेंडिंग ऑर्डर, सॉर्टिंग ऑर्डर. मग झालं बघा 3, 9, 10, 27, 38, 43 याचा अर्थ सोल्युशन मिळालं आपल्याला. येस. सो दिस इज अ बेसिक एक्झाम्पल फॉर डिवाइड अँड कॉन्कर. स्टुडंट्स लक्षात आलं का तुम्हाला एक्झाम्पल? Yes, sir. ओके, लक्षात आलाय ना? घेऊ नेक्स्ट. Yes. हो सर. Okay, fine. Now second example, that is Tower of Unite. As I told you, quick sort and binary search. Again, these are the divide and conquer strategy, but I will explain this algorithm in unit number 3. Okay, but in first unit, if in university question they ask, explain the divide and conquer strategy with example. In first unit, they ask the theory question, divide and conquer explanation. So you can write theory, you can teach the algorithm, and you can write any. You can give the any one or two example. If you give two example and if you write definition or theory about divide and conquer, definitely you will get 6 marks out of 6. ओके. सो सेकंड वन इज अ टॉवर ऑफ उनाई. तुम्ही बघितला पण असेल, गेम असतो याचं, टॉवर ऑफ उनाई इज अ मॅथमॅटिकल पजल वेअर वी हॅव 3 रॉड्स अँड एन डिस्क. टॉवर ऑफ उनाई काय आहे? पजल सारखं गेम आहे. इन दॅट देअर कॅन बी अ रॉड. एक रॉड असू शकतो आणि देअर कॅन बी एन नंबर ऑफ डिस्क. ऑब्जेक्टिव्ह ऑफ द पजल इज टू मूव्ह Objective of the puzzle is to move entire stack to another rod obeying the simple step. याचा मेन एम काय आहे टॉवर ऑफ उनाई पजलचा? की आपल्याला काय करायचे, ज्या डिस्क आहेत ना त्या रॉड मध्ये, ते आपल्याला सगळ्या डिस्क एका रॉड मधून दुसऱ्या रॉड मध्ये टाकायचे. बट फॉर दॅट दे हॅव गिवन सम सिंपल रूल. त्याच्यासाठी त्यांनी काही रूल सांगितले. पुन्हा सांगतो. टॉवर ऑफ उनाई काय आहे? मॅथमॅटिकल एक पजल आहे. त्याच्यामध्ये काय असतात? 3 रॉड. 3 रॉड दिलेले आहे आणि एन नंबर ऑफ डिस्क आहे. तिकडे काय 3 रॉड आहे आणि डिस्क दिलेले आहे एन नंबर ऑफ. आणि याचा मेन मोटो काय आहे या प्रॉब्लेमचा? की वी हॅव टू मूव्ह द एंटायर स्टॅक टू अनदर रॉड. जेवढे पण डिस्क आहेत ना त्या सगळ्या आपल्याला एका रॉड मधून काढून दुसऱ्या रॉड मध्ये टाकायचे. पण त्याच्यासाठी काही रूल सांगितलेले, काही नियम आहे. ओनली वन डिस्क कॅन बी मूव्ह ॲट अ टाइम. ओनली वन डिस्क कॅन बी मूव्ह ॲट अ टाइम. आपण एका वेळेस एक डिस्क फक्त हलवू शकतो. ओके. पहिला दोन. इच मूव कन्सिस्ट ऑफ टेकिंग अप्पर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टॅक अँड प्लेसिंग इट ऑन द टॉप ऑफ अनदर स्टॅक. ओके. दुसरा पहिला रूल काय आहे? ॲट अ टाइम ओनली वन डिस्क कॅन बी मूव्ह. तुम्ही एका वेळेस एकाच डिस्कला मूव्ह करू शकता. दुसरा रूल असा आहे, जेव्हा तुम्ही जी डिस्क मूव्ह करतात तर तुम्ही फक्त जी पहिली डिस्क असेल ना अप्पर पोझिशनला त्या त्या डिस्कला फक्त तुम्ही मूव्ह करू शकता. अँड रेस्ट ऑफ द डिस्क यू कॅनॉट मूव्ह फ्रॉम द पर्टिक्युलर रॉड. दिस इज अ रूल नंबर 2. नाउ रूल नंबर 3. नो डिस्क मे बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क. नो डिस्क मे बी प्लेस ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क. अजून तिसरा नियम काय आहे? की त्यांनी ज्या डिस्क लावल्या ना त्यात व्हेरियस साईजमध्ये, त्या व्हेरियस साईजमध्ये, त्याच्यामुळे काय की तुम्ही सिक्वेन्समध्ये डिस्क लावायचे. देन स्मॉलर डिस्क, देन लार्जर डिस्क, देन मोर लार्जर डिस्क, या मॅनरमध्ये डिस्क लावायचे आपल्याला. ओके. रूल काय आले का तुम्हाला टॉवर ऑफ उनाईचे? पजल आहे. एक डिस्क एका वेळेस मूव्ह होऊ शकते. डिस्क मूव्ह करताना आपल्याला काय करायचं? एका रॉड मधल्या डिस्क सगळ्या दुसऱ्या रॉड मध्ये टाकायचे. पण डिस्क मूव्ह करताना आपण फक्त कोणती डिस्क हलवू शकतो? जी टॉपला आहे ती डिस्क.
लक्षात आलं. आणि टॉप larger disks or smaller disks, we cannot put the larger disks on the smaller disks. एखाद्या लहान डिस्कवर आपण मोठी डिस्क ठेवू शकत नाही. Okay, now you can see the problem. Student, can you see the example? Yes, sir. Okay, now here you can see there are how many rods? 3 rods. Rod number A, rod number B, rod number C. Now there are 3 disks, 1, 2 and 3. Green, blue and red. किती रॉड आहे? 3 रॉड आहे. डिस्क किती आहे? 3 आहे. पहिल्या स्टेजला पाहू शकता तुम्ही तिन्ही डिस्क कुठे आहे? कोणत्या रॉड मध्ये? ए रॉड मध्ये. पण कसे लावले बघा. रेड लार्जर, देन मिडल वन अँड देन स्मॉलर, है ना. स्मॉलर, मिडल अँड लार्जर अशा 3 डिस्क लावले. then what is the puzzle is that you have to move all the disks from the rod A to the rod B or C, either B or C, but you have to move all the 3 disks to the different rod. Okay, this is the puzzle. So you can see image number 1, but at the time rule is that you can move only one disk. So I try to move green disks. Okay, you can, I have put, see, I have moved first disk to the C. Okay, now second, but here you can see rule number 3. Rule number 3 काय होता? स्मॉलर डिस्कवर लार्जर डिस्क आपण पुट करू शकत नाही. वी कॅनॉट पुट द लार्जर डिस्क ऑन द स्मॉलर डिस्क. So that's why in that you can see blue disk is moved to the B. Why? Because C contains the smaller disk and we cannot move the larger disk on the smaller disk. त्याच्यामध्ये बघा सेकंड नंबरच्या डायग्राम मध्ये मी काय केलं, हा जो ब्ल्यू कलरचा होता तो कुठे घेतला? ए मध्ये. ओके, लक्षात आलं इथपर्यंत. आता करायचं का आपल्याला? तिन्ही डिस्क कोणत्या तरी एका रॉड मध्ये आले पाहिजे. सो हियर यू कॅन सी this is a smaller. So in next one again, yeah, I can put smaller disks on the larger disks, but I cannot put larger disks on the smaller disks. मी मोठ्या डिस्कवर छोटे डिस्क ठेवू शकतो. मग मी काय केलं, ही नाही ठेवू शकत ना, लहानवर मोठी ठेवू शकतो का नाही, याच्यावर ही मोठी ठेवू शकतो का नाही, नो पॉसिबल. ही रेड कलरची मोठी डिस्क याच्यावर दोघांवर नाही येणार. तर मग मी काय केलं, तो आय पुट डिस्क सी डिस्क टू द बी. बघा केलं. आता हा रॉड फ्री झाला. आता मी काय करतो, पुढच्या याच्यामध्ये हा जो रेड वाला आहे ना तो इथे टाकून घेतो. केला, आला बघा. आता हा रॉड फ्री झाला. पण आपण सगळे या रॉड मधून डिस्क काढतोय. याचा अर्थ डेफिनेटली आपल्याला या रॉड मध्ये पुन्हा डिस्क टाकायचे का? सगळे नाही. हा, पण आपण ते वापरू शकतो. पण फायनली सगळ्या डिस्क कुठे पाहिजे? डी किंवा सी रॉड मध्ये. तर मग मी हा रेड इथे घेतला. हा, नाऊ you cannot directly put the smaller disc here. If you put smaller disc here, then you cannot put blue larger disc on the smaller. So that's why I try to shift to solve the puzzle. I try to shift this smaller disc on the A. बघा इथे केलं. आता मला लक्षात येतंय. Now C contains the larger disc. So definitely now from B I can move the disc to the C. Here you can see. Yeah, now larger, middle and now smaller. Now I can shift this smaller disc on the to the C rod. Now you can see in the 7th step we have moved all the 3 discs into the another rod in sequential manner. So this is the example of Tower of divide and conquer method. In that you can see we have divided problem into the multiple part to get the final solution. Student, लक्षात आलं का Tower of Unai काय आहे? हो सर, कळलं. कळलं.
सिंपल आहे. तुम्ही हा गेम 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 पण आहे, हा तुम्ही बघितला असेल, पजल आहे. त्यांना फक्त काय सांगायचं होतं, या डिस्क मधून सगळ्या ज्या डिस्क आहेत त्या काढा, या रॉड मधून सगळ्या डिस्क काढून दुसऱ्या कोणत्याही रॉड मध्ये टाका. पण कसं टाका, त्याच मॅनर मध्ये. लहान डिस्कच्या वरती मोठी डिस्क टाकू शकत नाही, म्हणून त्यांनी असं काहीतरी लॉजिक लावून इथे शिफ्ट केलंय. सो दिस इज अ सिंपल डिवाइड अँड कॉन्कर एक्झाम्पल, दॅट इज अ टॉवर ऑफ हुनाई. Okay. Merge sort, binary search tree, closest pair, tower of Hunai. Out of this question asked for 6 marks. So for 6 marks you can write this theory and diagram. You will get 2 to 3. You will get 2 marks. Okay. If you list algorithms for divide and conquer, you will get 1 mark. If you give 2 examples, one is a merge sort or and second one is the tower of night, you will get 1.5 marks, means 3 marks. So out of 6 you can get 6 marks. Am I audible? आवाज येतोय? Yes, sir. Yes, sir. स्टुडंट आवाज येतोय का माझा? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Okay, fine. There is a heavy raining in college area, so if suppose due to the internet connection I may be left from the meeting, so you should wait in the meeting. I will rejoin the meeting. Okay, next concept, that is a greedy strategy. तुम्ही greedy नाव ऐकलं असेल. greedy means मराठीत आपण त्याला म्हणतो हवलट. greedy. So greedy strategy. So as per the name, you can in this strategy it try to achieve the goal, or it try to collect the number of elements. That is a greedy strategy. Algorithm is designed to achieve the optimum solution. Optimum, minimum आणि optimum फरक सांगता येईल कोणाला? Students, can you say me difference between the minimum and optimum? Okay, fine. मी सांगतो. Minimum means out of the given element we can choose least one element. But optimum solution, optimum means there can be a multiple list out of multiple list or multiple solution, that out of that multiple list we have to choose optimum one, we have to choose minimum one. त्याला म्हणतात ऑप्टिमम सोल्युशन. म्हणजे काय झालं, आता एक एक्झाम्पल देतो. नाशिक टू मुंबई. एम आय ऑडिबल? आवाज येतोय माझा? हो सर येतोय. ओके. मला नाशिक ते मुंबई ट्रॅव्हलिंग करायचं आहे. ओके. आता नाशिकहून मुंबईला ट्रॅव्हलिंग करताना देअर कॅन बी अ मल्टिपल डायरेक्शन. ओके. इफ सपोज if you can go through you can go by bus, you can go by two wheeler, or you can travel by the train. तुम्ही मुंबईला ट्रेनने पण जाऊ शकता, तुम्ही मुंबईला बसने जाऊ शकता, तुम्ही मुंबईला बाईकवर पण जाऊ शकता. पण आता फॉर एक्झाम्पल मला अर्जन्सी आहे, तर मी याच्यातून ऑप्टिमम सोल्युशन डिसाइड करेल. इफ सपोज आय हॅव बाईक और आय हॅव माय ओन व्हेकल, आय हॅव माय ओन कार, then I will prefer which one? By car. कारण की मी कारने गेलो तर लवकर पोहोचू शकतो. मीन्स मला इथून नाशिकहून मुंबईला जाण्यासाठी किती अल्टरनेटिव्ह सोल्युशन होते ना. एक तर बसने जाऊ शकत होतो, कारने जाऊ शकतो स्वतःच्या, किंवा बाईकवर जाऊ शकतो, किंवा रेल्वेने जाऊ शकतो. पण मी त्याच्यातून ऑप्टिमम सिलेक्ट केला, जो की मला रिक्वायर्ड होता ॲज पर माय कन्व्हिनियन्स. तसं ग्रीडी अल्गोरिदम म्हणजे काय? देअर कॅन बी अ मल्टिपल सोल्युशन. ॲम्बिग्युटी, देअर कॅन बी मल्टिपल सोल्युशन. एका प्रॉब्लेमचे तुम्हाला 3-4 सोल्युशन भेटू शकतात, पण आपण त्याच्यातून कोणतं सोल्युशन कन्सिडर करू? ऑनली मिनिमम वन. ही कन्सेप्ट तुम्ही डीएम मध्ये पण शिकणार आहात, डिस्क्रीट मॅथमॅटिक्स. आय विल शो यू.
ते लक्षात आलं असेल ऑप्टिमम म्हणजे काय. पुन्हा एकदा रिपीट करतो, एखाद्या प्रॉब्लेमचे मल्टिपल आन्सर्स, पण त्या मल्टिपल आन्सर मधून कोणतं तरी बेस्ट वन घेणं. जसं की मी तुम्हाला क्वेश्चन विचारतो ऍट द एंड ऑफ सेशन आहे ना, त्याच्यातून कोणीतरी 3-4 स्टुडंट डिफरंट आन्सर देतात. मग मी एखादा जो परफेक्ट आन्सर देतो त्याला सांगतो येस दिस इज अ परफेक्ट आन्सर असं म्हणतो ना. याचा अर्थ काय, एखाद्या क्वेश्चनचे मल्टिपल आन्सर असू शकतात, मग त्याच्यातून आपण कोणता घ्यायचा, बेस्ट वन, जो चांगला आहे, त्याला म्हणतात ऑप्टिमम सोल्युशन. ओके. So in greedy algorithm approach, decisions are made from given solution domain. As being greedy, the closest solution that seems to provide a optimum solution is chosen. लक्षात आलं, एखादा प्रॉब्लेम आहे त्याचे मल्टिपल सोल्युशन, त्याच्यामधून आपण असं सोल्युशन चूज करतो जो की क्लोजेस्ट किंवा मिनिमम आहे. एक्झाम्पल फॉर ग्रेडी स्ट्रॅटेजी, यू कॅन नोट डाऊन द पॉइंट. कोणकोणत्या अल्गोरिदम येतात ग्रेडी स्ट्रॅटेजीमध्ये? TSP, ट्रॅव्हलिंग सेल्समॅन प्रॉब्लेम. TLP, ट्रॅव्हलिंग सेल्समॅन प्रॉब्लेम, हा पण मी तुम्हाला शिकवणार नाही, कारण की हा प्रॉब्लेम तुम्हाला BMच्या सब्जेक्टमध्ये मी दाखवतो कुठे. सेकंड, प्रिम्स मिनिमम स्पॅनिंग ट्री, क्रुस्कल मिनिमम स्पॅनिंग ट्री, DIJextra मिनिमम स्पॅनिंग ट्री, नॅपसॅक प्रॉब्लेम, जॉब शेड्यूलिंग प्रॉब्लेम. ओके, हे मी तुम्हाला थेरॉटिकल लिहिण्यासाठी दिले फक्त. तुम्ही 6 एक्झाम्पल देऊ शकता त्याचे. त्याच्यातून मी तुम्हाला 2 एक्सप्लेन करेन. कोणते? प्रिम्स आणि क्रुस्कल. आणि हे का नाही करत ते सांगतो. कोणता? TLP आणि DIJextra दाखवतो तुम्हाला. डिस्क्रीट मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट आहे ना. ओके, याच्यामध्ये गेलो, याच्या सिलेबस मध्ये जातो मी. ओके, नाव हेअर यू कॅन सी, बघा आलं का मिनिमम स्पॅनिंग ट्री. बघ क्रुस्कल आणि प्रिम्स दिसतंय, हे बघा, प्रिम्स, क्रुस्कल, DIJextra अँड TSP. क्रुस्कल प्रिम्स आलं. ओके, इथे लिहिलं बघा ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क, हे दिसतं ना ट्रान्सपोर्ट नेटवर्क, यालाच म्हणतात ट्रॅव्हलिंग सेल्समॅन प्रॉब्लेम. याला दुसरं नाव काय आहे? ट्रॅव्हलिंग सेल्समॅन प्रॉब्लेम. ओके, तुम्हाला एक शॉर्ट मध्ये सांगून देतो ट्रॅव्हलिंग सेल्समॅन प्रॉब्लेम काय. याच्यामध्ये असा प्रॉब्लेम दिलेला असतो, एक स्टार्टिंग सिटी दिलेली असते, एंडिंग सिटी दिलेली असते. स्टार्टिंग नोड ऑफ युअर सोर्स अँड डेस्टिनेशन नोड आर गिवन. You have to reach to the destination from your source, but there are multiple solutions. There are multiple ways to go to the particular destination. So in the traveling salesman problem, there is the condition is that you have to visit all the node to reach to the destination. तुम्हाला काय केलेलं असतं याच्यामध्ये सांगितलं तुम्हाला कुठे जायचं. अगेन आय गिव्ह द एक्झाम्पल फ्रॉम नाशिक टू पुणे. तुम्हाला ट्रॅव्हलिंग करायची आहे, सेल्समॅन आहे, त्याला ट्रॅव्हलिंग करायची कुठून? नाशिक पासून पुण्यापर्यंत. पण त्याला कंपनीने काय सांगितलंय, नाशिक ते पुणे याच्यामध्ये आपले 10 डिस्ट्रीब्युटर आहे. फॉर एक्झाम्पल आपल्याला त्या यू हॅव टू विजिट टू द ऑल द 10 डिस्ट्रीब्युटर. कंडिशन काय आली, त्या सेल्समॅनला सोर्स दिलेला काय? नाशिक. डेस्टिनेशन काय दिलं आहे? पुणे. आणि मध्ये त्याला जायचं, इथून त्याला तिथपर्यंत जाण्यासाठी त्याचे किती डिस्ट्रीब्युटर? 10. तर त्यांनी काय सांगितलं, सगळ्या 10च्या 10 डिस्ट्रीब्युटरला व्हिजिट करूनच डेस्टिनेशनला जायचं. मग त्याच्यात तो काय करेल, आता ग्रीडी स्ट्रॅटेजी सेल्समॅन काय करतो, पहिले बघतो नाशिकने जाता जाता काय लागणार आहे सगळ्यात पहिले. फॉर एक्झाम्पल सिन्नर, संगमनेर, तो पहिले काय करून घेईल, ते कव्हर करून घेईल. पुन्हा त्याच्यानंतर पुढे काय लागतंय, याचा अर्थ काय, ऑप्टिमम सोल्युशन. सेल्समॅन will determine or will recognize the optimum way or alternate way to reach to the destination. So this is the basic concept of the TSP, traveling salesman problem. त्याच्यामुळे त्याला ग्रीडी नाव काय दिलंय, की तो काय करतो, तो विचार करतो की आपल्याला कंपनीने काम दिलंय काय, you have to visit to the 10 distributor within the 2 days and you have to travel from the Nashik to the Pune. तर तो सेल्समॅन काय विचार करेल की मी कमीत कमी वेळामध्ये
10 डिस्ट्रीब्युटरला लवकर व्हिजिट करून घरी चालला जाईल. म्हणजे त्याला कंपनीने काय टार्गेट दिला, 2 दिवसात कम्प्लीट कर. बट ही विल ट्राय टू अचीव द गोल विदिन द 1 डे. तो काय प्रयत्न करेल, ग्रेडी लवकर एका दिवसात सगळं काम पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करेल. बाय म्हणजे सेकंड डेला तो फ्री होऊ शकतो. ओके, सो दिस इज अ TSP प्रॉब्लेम, Prim's and Kruskal. Okay, can you see this PPT, students? Yes, sir. Okay, in greedy strategy, second one is the minimum spanning tree. Okay, fine. Minimum spanning tree. Minimum spanning tree is the concept. Okay, in that concept there are two parts: Prim's algorithm and Kruskal algorithm. So we are going to see two examples, Prim's and Kruskal. Now, first of all, I tell you about the minimum spanning tree. Minimum is list. Sorry, spanning tree. Now here you can see this is a diagram, this is a graph. But minimum spanning tree, it means that it can be a graph without any circuit. स्पॅनिंग ट्री कशाला म्हणतात, असा ग्राफ की ज्याच्यामध्ये सर्किट क्रिएट होत नाही. हे बघा, हा दिस अनडायरेक्टेड ग्राफ. ओके, आता मी याची स्पॅनिंग ट्री कशी बनवतो. ओके, नोड 1 पासून इथे व्हिजिट केलं, इकडे व्हिजिट केलं, इथे व्हिजिट केलं, है ना. हा एक्झाम्पल घ्या, हा डायग्राम आहे. कुठे व्हिजिट केलं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पण हा फोर्थ नाही केला का, सर्किट फॉर्म होत होता. बघा, कधी मी हा नोड याला कनेक्ट करून टाकला तर सर्किट फॉर्म होत आहे. सो स्पॅनिंग ट्री देयर इज द वन कंडिशन, सर्किट शुड नॉट बी फॉर्म बट ऑल द नोड शुड बी व्हिजिटेड. स्पॅनिंग ट्रीचा अर्थ काय आहे, एखादा ग्राफ दिलेला असेल, त्या ग्राफचे सगळे नोड व्हिजिट झाले पाहिजे. किती नोड आहे, 1 2 3 4, 4 नोड आहे. त्यांचं असं म्हणणं आहे स्पॅनिंग ट्री, ऑल नोड शुड बी व्हिजिटेड बट सर्किट नेवर बी फॉर्म. सर्किट फॉर्म झालाच नाही पाहिजे. कधी सर्किट फॉर्म झाला तर त्याला स्पॅनिंग ट्री म्हणत नाही, त्याला काय म्हणतात, ग्राफ. सो दॅट्स वाय दिस इज अ गिवन ग्राफ. आय हॅव स्टार्टेड फ्रॉम दिस सोर्स, visited to second one, visited to third one, but if suppose from here if you want to visit this one, then circuit is formed, but you have already visited to this node, so that's why no need to visit this line. Yeah, but next here you can try to visit this one, but you check it is already visited, so you again return back to the previous node. And this concept is backtracking. याला backtracking म्हणतात. तुम्ही एखाद्या नोडला जाता, तुम्हाला कळतं की आपल्याला इथून सोल्युशन मिळत नाही आणि तुम्ही पुन्हा मागे येतात आणि पुन्हा दुसरं सोल्युशन शोधतात, त्याला म्हणतात बॅकट्रॅकिंग. जसं होतं ना, आपण काही वेळेस काहीतरी बोलून जातो काही गर्दीत आणि मग नंतर आपण पुन्हा सॉरी म्हणतो किंवा असं काहीतरी वी टेक बॅक अवर वर्ड. तसंच याच्यामध्ये आपण पुन्हा जेव्हा मागे येतो एखादी स्टेप घेतल्यानंतर, त्याला म्हणतात बॅकट्रॅकिंग. सो हेअर यू कॅन सी 1 2 3 4 नोड आर व्हिजिटेड विच आर हायलाइटेड विथ द blue color, and here you can see this node is not visited. Why? Because if you try to connect this node, then circuit is forming. Circuit form होत आहे बघा, आणि त्यांनी काय सांगितलं, स्पॅनिंग ट्री मध्ये सर्किट फॉर्म नाही झालं पाहिजे. सो दिस इज अ स्पॅनिंग ट्री. बट नाउ हेअर यू कॅन सी 4 plus 5 plus 2, 4 plus 5 9, 9 plus 2 11. Here you can see what is the cost of this tree. या ट्रीची कॉस्ट काय आली, 11. ओके, लक्षात आलं का इथपर्यंत स्टुडंट्स? हो सर. Yes, sir. हा मी पुन्हा विचारतो कारण की हा थेरॉटिकल पार्ट नाहीये, तुम्हाला काय आलं तर पुढे जाता येईल. स्पॅनिंग ट्रीचा अर्थ काय असतो, ग्राफ दिलेला असतो, त्याच्यावरून आपल्याला स्पॅनिंग ट्री बनवायची असतात, ज्याच्यामध्ये की ग्राफ सर्किट फॉर्म नाही झालं पाहिजे, मग पण सगळे नोड व्हिजिट झाले पाहिजे. मग सगळे नोड व्हिजिट केले, इथपर्यंत थांबलो आणि त्याची ऍडिशन केली, 4 plus 5 plus 2 काय आली, 11. आता आहे ना, पुन्हा याच्यावर जातो मी. आता अजून एक वे बघा, 1 2 3, अजून पॉसिबल वे काय काय आहे, इथून सुरू केला. इथून मिनिमम कोण आहे, 1, मग मी 1 ला गेलो. मिनिमम कोण आहे, 1. याला काय म्हणतात, मिनिमम स्पॅनिंग ट्री.
You start from the first node, and which are the adjacent node of node 1, 1, 3 and 4. किती ऍडजेसंट नोड याला? 1, 3 आणि 4. 3 ऍडजेसंट नोड आहेत. त्याच्यातून कोणता सिलेक्ट करायचा? मिनिमम. कोण आहे मिनिमम? 1. मग केला बघा सिलेक्ट. 1 सिलेक्ट केला, पुन्हा इकडे गेलो, 2 ला गेलो, कुठे? इकडे आलो. 2 पासून किती ऍडजेसंट नोड आहे? 2. 1 अँड 2. पण 1 ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे, तर आपण कुठे जाऊ? 2 ला गेलो. 2 ला इकडे आलो बघा, आलो. ओके, इथे इथून पुन्हा बघितलं काय? 3 आणि 5. 2 व्हिजिटेड आहे, 3 आणि 5. पण 3 ला कधी मी व्हिजिट केलं तर काय होतंय? 3 ला कधी मी व्हिजिट केलं तर सर्किट फॉर्म होतोय ना. त्याच्यामुळे मी इथे व्हिजिट करू शकतो का? नो, आय कॅनॉट व्हिजिट टू द, अँड दिस नोड इज ऑलरेडी व्हिजिटेड. हा नोड पहिलेच व्हिजिट झालेला आहे. मग मी काय केलं? आणि इकडे पण नाही जाऊ शकत का? इकडे का नाही जाऊ शकत? कारण की इथे गेल्यानंतर इथे 5 आहे, ज्याचं की वेट जास्त. आपल्याला कसं वेट पाहिजे? मिनिमम. पण मी इथे बघतोय की माझा जो पहिला नोड आहे त्याला या नोडने कमी वेट आहे बघा, 4. 5 पेक्षा 4 कमी आहे ना. सो दॅट्स वाय आय रिटर्न बॅक. आय बॅकट्रॅक टू द प्रिव्हियस नोड. I backtrack to the previous node. When I reach to this node, so I see there are 2 adjacent, 3 and 4, but 3 are again connected to this one. तर त्याच्याने लूप क्रिएट होतो. मग मी कुठे कनेक्ट केलं? 4 ला. नाउ यू कॅन सी ऑल द 4 नोड आर व्हिजिटेड. हे बघा, 1, 2 इथे केले होते, 1 राहिला होता, पण इथून आपण गेलो तर 5. म्हणजे काय? मॅक्सिमम वेट मिळालं असतं ना, पण आपल्याला कसं पाहिजे? मिनिमम. So that's why I backtrack, and from here I compare 5 and 4. Which one is less? 4. म्हणून हा सिलेक्ट केला. मग 4 नोड कंबाईन झाले, 4 नोड व्हिजिट झाले आणि सर्किट पण फॉर्म होत नाहीये. आणि याची ऍडिशन करा. 4 + 1 + 2 किती आहे? 7. ओके. इट मीन्स इन ग्रीडी स्ट्रॅटेजी देअर कॅन बी अ मल्टिपल सोल्युशन. एक ग्राफ दिलेला होता, त्याचे किती सोल्युशन होते? 2. अजून पण असतील, तिसरा पण येऊ शकतो. मल्टिपल सोल्युशन आहे. त्याच्यातून ऑप्टिमम कोणता आहे? 11 आणि 7. मिनिमम कोण आहे? 7. सगळ्यात कमी वेळ कोणाला लागतोय? या ट्रेला. मग आपण कोणता सिलेक्ट करू? दिस वन. दिस इज अ minimum spanning tree and greedy strategy. Means there can be a multiple solution to the single problem, but you have to choose optimum one. इकडे मल्टिपल सोल्युशन असू शकतात, पण तुम्हाला कोणता त्याच्यातून घ्यायचा आहे? जो मिनिमम असेल तो. ओके, लक्षात आलं का स्टुडंट्स? हो सर. ओके. आता मी पुढे एक एक्झाम्पल देतो. याचा सेकंड पार्ट आहे. हे काय होतं? ऑप्टिमल. याला काय म्हणतात? मिनिमम स्पॅनिंग ट्री. हे काय होतं? मिनिमम स्पॅनिंग ट्री. नाउ आय विल टेल यू प्रिम्स अँड क्रुस्कल अल्गोरिदम. क्रुस्कल अल्गोरिदम बिल्ड अ स्पॅनिंग ट्री. म्हणजेच काय? स्पॅनिंग ट्री बाय ऍडिंग एजेस 1 by 1 इंटू ग्रोविंग स्पॅनिंग ट्री. ओके. याच्यामध्ये स्पॅनिंग ट्री कशी बनवायची आहे? एज बाय एज, एक एक एज उचलायचा. आपण कोणता एज पहिले घ्यायचा? ज्या एजला कमी वेट आहे. ओके. पिक द एज विच हॅव्हिंग मिनिमम वेट. असा एज घ्या ज्याला मिनिमम वेट आहे. Kruskal algorithm follow the greedy approach as in each iteration it finds edge which has least weight. आलं बघा, ज्याला कमी वेट आहे, कमी व्हॅल्यू आहे, तो एज सिलेक्ट करा. अल्गोरिदम स्टेप: सॉर्ट अ ग्राफ एज विथ रिस्पेक्टेड टू देअर वेट. सॉर्ट द ग्राफ एज विथ रिस्पेक्टेड टू देअर वेट. ग्राफ दिलेला असेल त्या ग्राफमधून एजेस उचलायचे. कसे घ्यायचे एजेस? सॉर्टिंग ऑर्डरमध्ये. पहिले 0 1चे सगळे एका साईडला घ्यायचे, मग 1, मग 2, देन 3. ओके. बट कीप वन थिंग इन युअर माइंड, सर्किट शुड नॉट बी फॉर्म. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, स्पॅनिंग ट्री कशाला म्हणतात? सर्किट फॉर्म झाला नाही पाहिजे आणि सगळे नोड व्हिजिट झाले पाहिजे. ओके. तो स्टार्ट ॲडिंग एज टू द MHT फ्रॉम द एज विथ स्मॉलेस्ट एज. काय म्हणतात ते? त्या ग्राफमधून एखादा मिनिमम एज उचला, तो ठेवा, आणि त्याच्यानंतर तिथून तर जोपर्यंत शेवटचा एज मिळत नाही लार्जेस्ट, तोपर्यंत सगळे
सर मीटिंगच्या बाहेर गेले का? आवाज येतोय माझा? हो गेले. हॅलो. येस सर. ओके फाईन. किती सर आवाज? हॅलो. हॅलो. आवाज येतोय का? Yes, sir. येस सर. स्क्रीन हो सर येतोय. येतोय, स्क्रीन दिसते का बघा हे? स्क्रीन दिसते? स्टुडंट कोण करते? हॅलो. नाही सर. नाही दिसत आहे सर. नाही दिसत आहे. निकिता पाटील, स्टॉप प्रेझेंटिंग. निकिता पाटील, तू स्क्रीन प्रेझेंट करते. टॉपिक मीटिंगला क्लिक कर. 1-2 मिनिटं वाट पहा. आता बघा, दिसते का स्क्रीन? Yes, sir. ओके, कंटिन्यू करतो मी. Okay, fine. Tuskal algorithm is one of the type of the minimum spanning tree. In that, again, one graph is given. As per the graph, we have to collect the edges, which having a minimum edge. आपल्याला ग्राफ दिलेला असेल त्या ग्राफ मधून एजेस उचलायचे. कोणते एजेस? ज्यांना कमी वेट आहे ते एजेस एकमेकांना कनेक्ट करायचे. पण कनेक्ट करत असताना कधी सर्किट फॉर्म होत असेल तर तो एज घ्यायचा नाही. तो एज घ्यायचा नाही. निकिता पुन्हा लेफ्ट हो मीटिंग मध्ये आणि पुन्हा जॉईन हो, मग आवाज येईल तुला. ओके, सो आय टेक द एक्झाम्पल. ओके, कॅन यू सी द एक्झाम्पल? Yes, sir. हा, नाउ कन्सिडर द एक्झाम्पल. ओके, दिस इज अ गिवन ग्राफ. हे बघा, जो हायलाइट नाही केला ना तो ग्राफ दिलेला आहे त्यांनी. आपल्याला अल्गोरिदम मध्ये काय सांगितलं? अशी एजेस उचला, असा एज उचला की ज्याला मिनिमम वेट आहे. याच्यातून मिनिमम स्टुडंट्स तुम्ही रिप्लाय करत राहता, कारण की एक्झाम्पल आहे. मी तुम्हाला विचारतो, तुम्ही सांगा. या पहिल्या डायग्राम मध्ये सगळ्यात कमी एज कोणाला आहे? 1. 1 है ना. मग मी काय केलं बघा, मिनिमम एज इथे कॉपी केला, दिसतोय? हो सर. ओके, आता जो एज कॉपी झाला ना एकदा, तो पुन्हा कन्सिडर नाही करत आपण. 1 सोडून मला सांगा दुसरा कोणता एज आहे जो की मिनिमम आहे पहिल्या ग्राफ मध्ये? 3. 1 सोडून दुसरा कोणता एज आहे जो की मिनिमम आहे? 2. 3 सर. 2. ओके, नाउ यू कॅन सी 2. बघा, मी 2 इथे पुट केला. कुठे गेला? खाली, इथं स्टेप नंबर 2. बघा, 2 इथे लिहिला, दिसतं हायलाइट है ना. हायलाइट करताना हे लक्षात ठेवायचं की सर्किट फॉर्म नाही झाला पाहिजे. आता 1 झाला, 2 झाला, त्याच्याने जास्त बघा. त्याच्या पुढचा कोण आहे? 3 आहे का कुठे? हो सर आहे. आहे का कुठे? बघा, मिडल मध्ये डायगोनल है ना. मग मी बरोबर तो इथे कनेक्ट केला. बघा, सर्किट फॉर्म होतोय का? नाही, सर. नाही ना. ओके, मीच कंटिन्यू. आता 3 नंतर 4 आहे का? बघा, हो सर आहे. आहे कुठे? इकडे है ना. पण बघा, कधी मी इथे 4 ऍड केला तर काय होतंय? सर्किट फॉर्म होतंय सर. ओके, आहे बघा, सर्किट फॉर्म होतोय ना. Complete. सर्किट कंप्लीट होतोय ते. आणि आपल्याला अल्गोरिदम मध्ये काय सांगितलंय? स्पॅनिंग ट्री मध्ये सर्किट नेवर बी फॉर्म, सर्किट फॉर्म व्हायला नको. मग त्याच्यामुळे मी हा नंबरचा एज घेतला का? 4 नंबरचा नाही सर. नाही घेतला, स्किप केला. ओके, 4 नंतर पुढचा बघा, 5 आहे का? हो सर. हा 5. अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना, तुम्हाला हा एक्झाम्पल डिस्क्रिट मॅथमॅटिक्स सब्जेक्ट मध्ये 6 मार्क्सला विचारतात. अजून एक गोष्ट लक्षात ठेवायची बघा, हा नोड व्हिजिट आहे, हा नोड व्हिजिट आहे, हा नोड व्हिजिट आहे, हा पण नोड व्हिजिट आहे. हा नोड व्हिजिटेड आहे का? नाही सर. नाही.
जोपर्यंत सगळे नोड व्हिजिट होत नाही तोपर्यंत ट्रॅव्हल करत राहायचं. मग बघा 5 नंबरचा एज मिळाला, तुम्ही इथे टाकला बघा, टाकला का? येस सर. हो. सर्किट फॉर्म होतोय का? नाही सर. नाही. नाही. ओके. आणि आता बघा सगळे नोड व्हिजिट झाले का? हो सर झाले. हे बघा, हा झालेला होता, हा पण झाला, हा पण झाला, हाही झाला, हाही झाला. जिथे जिथे ब्ल्यू लाईन कनेक्टेड, याचा अर्थ ते नोड ओके. ऑल नोड आर व्हिजिटेड. वन्स ऑल द नोड आर व्हिजिटेड यू कॅन स्टॉप युअर अल्गोरिदम. जसं सगळे नोड व्हिजिट झाले तर तुम्ही थांबून घ्या. आता काही गरज आहे का 6 आणि 7 बघायची? हे बघा, इथे 6 आहे, इथे 7 आहे, हे घ्यायची गरज आहे का? नाही सर. नाही. का? का गरज नाही? कारण की बिकॉज ऑल द नोड आर व्हिजिटेड, सगळे नोड व्हिजिट झाले. पण इन द केस सगळे नोड व्हिजिट नसते झाले तर आपण काय केलं असतं? 6 आणि 7 ला पण केलं असतं. पण बघा, तुम्ही 6 आणि 7 यूज केला तर सर्किट फॉर्म होत आहे, दिसतंय? हो सर. 6 आणि 7 ला कधी सिलेक्ट केला तर सर्किट फॉर्म होतोय. ओके. सो दिस इज अ फायनल सोल्युशन. So this is a final solution for your problem. So it is a Kruskal algorithm. लक्षात ठेवायचं, प्रिम्स आणि क्रुस्कल मध्ये फरक काय? क्रुस्कल मध्ये आपण एजेस सिलेक्ट करतो, क्रुस्कल अल्गोरिदम मध्ये आपण एजेस सिलेक्ट करतो. प्रिम्स अल्गोरिदम मध्ये आपण एजेस नाही सिलेक्ट करत, आपण एका नोड पासून मिनिमम नोड कोणता आहे ते बघतो. ओके. कॅन यू सी दिस एक्झाम्पल? येस सर. Okay, now here you can see which one is minimum 1, है ना? हो सर. मग बघा 1 ला हायलाइट केलंय आहे. हो. त्याच्यानंतर पुढच्या डायग्राम मध्ये बघा, पुढच्या डायग्राम मध्ये 1 नंतर कोण आहे? 2. बघा, जिथे जिथे 2 आहे त्याला हायलाइट केलंय. तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता हा एक्झाम्पल, नंतर मी पीपीटी पाठवून देईल तुम्हाला. येस सर. एकदा पाहून घ्या, तुम्हाला ज्याला नाही कळाला ना हा डायग्राम त्याने मला सांगा. पहिले 1 वाले एजेस घेतले, मग 2 वाले एजेस घेतले, मग 3, 4. स्टुडंट आलं का लक्षात थोडंफार? येस सर. ओके. हा प्रॉब्लेम मी तुम्हाला पीपीटी देऊन टाकेल आज, कारण की आज आपला सिलेबस एंड होईल. तर तुम्ही हा प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करून बघा. सेम आहे, फक्त एजेस उचलायचे. ओके. नेक्स्ट वन, लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे सेशन, दॅट इज द प्रिम्स अल्गोरिदम. Prim's algorithm similar as the Kruskal algorithm, but in Kruskal algorithm we select edges. आपण Kruskal मध्ये काय सिलेक्ट करतो? Edges. But instead of edges in the Prim's algorithm you have to select edge. You have to select vertex. याच्यामध्ये तुम्हाला काय एजेसच्या ऐवजी काय वापरायचे? Vertex. ओके. सेम इनिशियलाइज द मिनिमम स्पॅनिंग ट्री विथ द वर्टेक्स चूजन ऍट रॅन्डम. काय सांगितलं त्यांनी? पहिली स्टेप काय आहे? दिलेल्या ग्राफ मधून कोणता तरी एक नोड सिलेक्ट करा. आपण काय करू? कोणता तरी एक नोड ऍज अ सोर्स म्हणून सिलेक्ट करू. सेकंड, फाइंड ऑल द एजेस दॅट कनेक्ट द ट्री टू न्यू व्हर्टायसेस अँड फाइंड द मिनिमम ऍड इट टू द ट्री. काय सांगितलं त्यांनी? सेकंड स्टेप, जो नोड आपण सिलेक्ट केलाय ना त्या नोड पासून किती नोड आउटपुट निघतात, म्हणजे ऍडजसेंट नोड. एखाद्या नोडला किती नोड आहे बाहेर जाणारे ते बघायचे. त्यात समजा तिकडे more than one node. If suppose there are more than one node and having a different weight, then select node with minimum age, minimum weight. 3 adjacent node असेल ना त्याच्यातून असा नोड घ्या ज्याला कमी व्हॅल्यू आहे. थर्ड स्टेप, कीप रिपीटिंग द स्टेप 2 until we get the minimum spanning tree. काय सांगितलं त्यांनी? ही स्टेप कंटिन्यू फॉलो करत राहा जोपर्यंत आपल्याला स्पॅनिंग ट्री मिळत नाही. आणि आपण शिकलो मिनिमम स्पॅनिंग ट्री कशाला म्हणतात? विजिट ऑल द नोड विदाउट फॉर्मिंग अ सर्कल ऑर सर्किट. मिनिमम स्पॅनिंग ट्री कशाला म्हणतात? सगळे नोड विजिट करायचे पण त्याच्यातून सर्किट फॉर्म झाला नाही पाहिजे. ओके. कॅन यू सी द एक्झाम्पल? येस सर. ओके. बघा सेम एक्झाम्पल Yes, sir. क्रुस्कल सारखा सेम एक्झाम्पल आहे.
आपण तिकडे एजेस बघत होतो ना, इथे एजेस नाही बघत. मी काय केलं, जो हा नोड आहे ना, सॉरी हा घेऊ, या नोडला बघा मी रॅन्डम कोणताही नोड घेऊ शकता तुम्ही. या नोडला मी सिलेक्ट केला. आता या नोडचे ऍडजस्टंट कोण कोण आहे, 1 and 2. ओके, दिस नोड कॅन हॅव 2 ऍडजस्टंट नोड. याला किती नोड आहे, 2 ऍडजस्टंट आहे ना. या दोघांमधून मिनिमम कोणता आहे, 1. मग मी काय करतो, इथून कुठपर्यंत ट्रॅव्हल करतो, 1 पर्यंत. केला बघा, केला. आता तुम्ही सांगा पुढे. आता या पुढच्या नोड पासून मिनिमम किती ऍडजस्टंट नोड आहे, स्टुडंट्स प्लीज आन्सर. सर या नोड पासून ऍडजस्टंट नोड किती आहे, 2. 3. 1 3 4 है ना. 3 आहे, पण 3 मधून हा तर ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे ना. 3 आहे ना, 1 3 4. तिकडनं बाहेर जाणारा किती नोड आहे, 1 2 3. 3 आहे, पण 3 मधून जो 1 आहे तो ऑलरेडी व्हिजिटेड आहे की नाही. येस सर. हो सर. हो, तर आपण त्या नोडला पुन्हा जाऊ शकत नाही. याचा अर्थ किती, आता असे किती नोड आहे, 2 अनव्हिजिटेड 2 आहे, 4 and 3. ह्याच्यातून मिनिमम कोणता आहे, 3 आहे. पण तुम्ही ग्राफ मध्ये बघा, 3 आहे, पण तुम्ही ग्राफ मध्ये बघा 3 ने अजून छोटा आहे का कुठे, हा सर, आहे 2. सर. 2 आहे ना. ओके, अशा केस मध्ये काय करतात माहिती का, इन सच अ केस यू हॅव टू बॅक ट्रॅक. तुम्हाला काय करावं लागतं, अशा वेळेस पुन्हा मागच्या नोडला बॅक ट्रॅक करतो आपण, याला बॅक ट्रॅकिंग कन्सेप्ट म्हणतात. मग आपण काय केलं, 3 नाही घेतला. का नाही घेतला, कारण की ऑलरेडी ग्राफ मध्ये मिनिमम अवेलेबल आहे 2. मग मी काय केलं, 3 ला सिलेक्ट करता काय केलं, बॅक ट्रॅक गेलो, पुन्हा मागे गेलो. बघा, पुन्हा मागे गेलो या नोड पासून, आणि मिनिमम कोण आहे, 2. म्हणून बघा 2 ला सिलेक्ट केलं, दिसतंय. हो सर. ओके, डीएमच्या सब्जेक्टमध्ये हा प्रॉब्लेम 6 मार्क्सला विचारतात, आणि मुलांकडून काय मिस्टेक होते माहिती का, ही मिस्टेक होते. स्टुडंट काय करतात माहिती का, तिथे गेले का 3 ला जातात, तिथेच रॉंग होतं. असं नाही करत, त्याच्यामध्ये बॅकट्रॅक व्हावं लागतं, आणि जो मिनिमम आहे तो सिलेक्ट करावा लागतो. ओके, सो कम टू द मेन पॉईंट. 2 ला आलो, पुन्हा 2 पासून किती ऍडजस्टंट आहे, 3. 2 3 5. पण 2 व्हिजिटेड आहे की नाही, हो सर. हो सर. तो घ्यायची गरज नाही. आता 3 आणि 5 दोघांमधून कोण आहे मिनिमम, 3. 3. पण 3 ला कनेक्ट केलं तर काय होतंय, सर्किट फॉर्म होते सर. सर्किट फॉर्म होतोय. मग आपण करू शकतो का ही लाईन ऍड, नाही सर. नाही. पण मी नाही सर. नाही करू शकत. मी पुन्हा तिकडे चालू, पण मी बघितलं माझे किती नोड व्हिजिटेड आहे, 3. आणि किती नोड बाकी आहे, 1. याचा अर्थ 1 नोड बाकी आहे, तो नोड मला व्हिजिट करावाच लागेल. मग मी काय केलं, 3 ला नाही गेलो, मग मी इथून 5 ला जातोय. बघा, पण जेव्हा मी 5 घेतला तर मला दिसतं 5 पेक्षा कमी आहे का कोणी, जो की व्हिजिटेड नाहीये. हो सर. कोण आहे, 4. 4. याचा अर्थ मला आता बघा बॅक ट्रॅकिंग करावं लागेल, इथून पुन्हा मागे जावं लागेल, पुन्हा इथून पुन्हा मागे जावं लागेल, आणि इथे जाऊन पुन्हा मग 4 सिलेक्ट करावं लागेल. केला बघा, आणि आता चेक केलं, झाले का सगळे नोड व्हिजिट, हो सर. येस, प्रूव्ह झालं. बघा, सगळे नोड व्हिजिट झाले, आणि स्पॅनिंग ट्री पण तयार झाला की ज्याच्यामध्ये सर्किट नाहीये, आणि याची ऍडिशन केली, 4 + 1 + 2 7. बघा, मिनिमम स्पॅनिंग ट्री म्हणता येईल याला, कारण की याच्यामध्ये बॅक ट्रॅकिंग केलं आपण, त्याच्यामुळे काय झालं, त्याची कॉस्ट काय येते या ग्राफची, 7. लक्षात आलं का, हो सर. ओके. पुन्हा तुम्हाला एक एक्झाम्पल दाखवतो, तुम्ही तो बघा, तुम्हाला कळतो का. ओके, माय स्टार्टिंग नोड इज ए पासून किती ऍडजस्टंट आहे, हाऊ मेनी, 2. 4 and 8. विच वन इज मिनिमम, 4. 4. बघा, गेलो 4. 4. पुन्हा बी पासून किती ऍडजस्टंट नोड आहे, सर 2. 2. 11 and 8. विच वन इज मिनिमम, 8. 8. मग गेलो बघा मी इथे, आणि इथे मी बॅकट्रॅक का नाही केलं, बघा इथे बॅकट्रॅक का नाही केलं, कारण की तो त्याचा वेट किती आहे, 8. आणि याचा पण 8, म्हणजे मिनिमम इक्वल आहे ना. समजा इथे कधी 5 राहिला असता, कुठे इथे,
आणि इथे 8 आहे, तर मी काय केलं असतं, बॅक बॅकट्रॅक झालो असतो आणि मी कोणता सिलेक्ट केला असता, 5. लक्षात आलं? हो सर. हो. सर. ओके, 8ला गेलो. 8ला गेलो, इथं आलो बघा सीला. बघा सी पासून किती ऍडजस्टंट नोड आहे? सर 3 3 कोणकोणते? आय एफ आणि 2 4 7 ओके, मिनिमम कोणता आहे? 2 बघा आलो मी, आलो बघा आयला, दिसतंय? आयला आलो. आय पासून किती ऍडजस्टंट आहे पुन्हा? 2 कोणकोणते? 7 आणि 6 ओके, 7 आणि 6. 7 आणि 6 कोणता मिनिमम घेणार तुम्ही? 6 6. पण तुम्हाला इथं कळतंय बघा 6ला की तुम्ही तो मागचा व्हिजिट केलेला आहे ना सी, त्याच्याकडे अजून एक मिनिमम आहे बघा 4. मी तुम्हाला बोललो या प्रॉब्लेमला कन्फ्युजन कुठे होतं, आपण एकदम ओव्हर एक्साइटमेंट मध्ये सॉल्व्ह करायला जातो ना एक्झाम मध्ये, थोडं मागे बघायला पाहिजे. मी जसं तुम्हाला इथे बोललो बघा 8 इथे होता का 5 नाही, पण इथे 6 आहे, पण त्याच्या व्हिजिटेड नोडला बघा मिनिमम कोण आहे? 4. त्याच्यामुळे मी हा घेऊ शकतो का? नाही. त्याच्यामुळे मला काय व्हावं, बॅकट्रॅक होऊन मी काय सिलेक्ट केला? 4. आलं लक्षात? हो सर. ओके, मग मी इकडे गेलो बघा 8ला. 8 पासून किती नोड आहे ऍडजसेंट? 1 2 3. हा 14 सर. 10 2. हा तो व्हिजिटेड आहे ना हो बघा, 14 2 आणि 10 3 आहे ना. कोणता सिलेक्ट करू याच्यातून? सर 2 व्हेरी गुड. ओके, कारण की तो मिनिमम आहे. केला बघा, केला बघा 2. आता इथून जी पासून बघा किती नोड आहे? सर एकच आहे. पासून 2 आहे बघा, 6 आणि 1. पण मिनिमम कोण आहे? 1 बघा मग एच ला कनेक्ट केला बघा, एच ला कनेक्ट दिसतोय? आलं का इथपर्यंत? हो सर. हॅलो, हो सर आला. एच पासून बघा किती ऍडजसेंट आहे? ला 1 2 3 सर 2 आता म्हणजे 1 अनविजिटेड. 2 अनविजिटेड, नॉट विजिटेड 3 आहे. 7 11 8. हो सर. पण तुम्ही कधी व्यवस्थित बघाल बघा, तिन्हीचे तिन्ही आहे ना कनेक्ट केले तर सर्किट फॉर्म होत आहे. होतंय का असं? हो सर. तिन्ही हो कनेक्ट सर. केले तर सर्किट फॉर्म होत आहे. त्याच्यामुळे आपण ते तिकडे जाऊ का? नाही. काय करावं लागेल आपल्याला? बॅकट्रॅक आणि सर्किट जाऊ द्या. हे व्हिजिटेड ना ब्लॅक मध्ये ऑलरेडी हो सर. व्हिजिटेड नोड आहे, तर आपल्याला गरज आहे का? आता इथे बघा कोणते नोड जे व्हिजिटेड नाही आहे? सर डी आणि ई डी वाला. आणि ई. ओके, मग आपल्याला काय करू? डी कोणाला कनेक्टेड आहे? एफला आणि सी ला. येस सर. एफला आणि सी ला. पण आपल्याला कळतंय डी कडे जाणारा कोणता मिनिमम एज आहे? 7 आणि 14. 7 आणि 14. तर आपण कोणता सिलेक्ट केला पाहिजे? 7 वाला. 7. बघा मग इकडच्या डायग्राम मध्ये बघा, बॅकट्रॅक आलो, बॅकट्रॅक आलो, पुन्हा बॅकट्रॅक आलो आणि बघा 7 सिलेक्ट केला. तुम्हाला इथून पण पॉसिबल होतं, कुठून? इथून असं. पण इथे बघा 9 14 10 त्याच्यापेक्षा मिनिमम इकडे होता ना, है ना. म्हणून मी काय केलं, इथे बॅकट्रॅक झालो आणि इथून 7 सिलेक्ट केला. ओके, आता किती नोड बाकी व्हिजिट करायचे? एकच सर. ई. ओके, दिसतं आपल्याला कोणता मिनिमम? 9 है ना. हो सर. मिनिमम नाही झाले बघा, सगळे नोड व्हिजिट झाले असतील. झाले सर. लक्षात आलं? आपल्याला आपल्या सब्जेक्ट, मी खूप वेळ घालवला याच्यामध्ये एक्झाम्पल मध्ये. आपल्या सब्जेक्टसाठी या प्रॉब्लेमचा काही जास्त वापर नाहीये. हे फक्त तुम्हाला डिस्क्रीट मॅथमॅटिक्स सब्जेक्टमध्ये क्रुस्कल किंवा प्रिम्सवर एक क्वेश्चन कन्फर्म असतो, कन्फर्म. आणि तुम्हाला डीएम मध्ये एक शब्द सुद्धा थेरी लिहायची गरज नाहीये. एक शब्द सुद्धा थेरी लिहायची, फक्त एवढं सोल्युशन आहे ना, हे एवढे ग्राफ ड्रॉ केले ना परफेक्ट, 6 पैकी 6 मार्क्स मिळतील. त्याच्यामुळे मी एक्सप्लेन केलं. आय हॅव ऑलरेडी टॉट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ॲट माय फर्स्ट जॉब, ब्रह्माली कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग. मी हा सब्जेक्ट पण शिकवला, म्हणून तुम्हाला फक्त एक सांगितलं की
हा एक्झाम्पल इतकं परफेक्ट का केलं की तुमचा तिकडे पण फायदा होईल आणि आपल्या सब्जेक्टमध्ये पण लक्षात येईल. ओके, लक्षात आलं? सर ते सगळे डायग्राम ड्रॉ करावं लागेल का फक्त फायनल वाला? हो सर. सगळे डायग्राम तुला 6 मार्क्स पाहिजे असेल ना, ज्याने हा डायग्राम ड्रॉ केला त्याला 1 मार्क्स मिळेल. फक्त एक डायग्राम ड्रॉ केला 1 मार्क्स मिळेल. पूर्ण जेवढे डायग्राम आहेत ना एच पर्यंत हो सर. लागू द्यायची सप्लिमेंट, पुढच्या पेजवर जाऊ द्यायचं, काहीच अडचण नाही. पण एक लक्षात ठेवायचं, पेपरमध्ये सप्लिमेंट लावून काहीच फायदा होत नाही. माझ्यासारखा चेकर असेल तर मी जास्त सप्लिमेंटला कमी मार्क्स देतो आणि कमी कमी सप्लिमेंट पण एकदम प्रॉपर प्रेझेंटेशन असेल तर चांगले मार्क्स देतो. आणि काय होतं माहिती का, आता बघा तुम्हाला मला शिकवायचं तर एका पेजवर दिलं तर कसं अंडरस्टँडिंगला सिम्पल जातंय की नाही. हो सर. पूर्ण डायग्राम मी एका पेजवर, त्याच्यामुळे तुम्ही लक्षात ठेवायचं. काही मुलं काय करतात सप्लिमेंट लावण्यासाठी पुढचे पेजेस वापरतात, त्याच्यामुळे चेकर आहे ना, चेकरला चेकिंग करण्यासाठी प्रॉब्लेम येतो. कारण की अर्धा आन्सर मार्क बॅक साईडला, अर्धा पुढे. त्याच्यापेक्षा प्रयत्न करायचा त्याच पेजवर थोडे स्मॉल डायग्राम काढून त्याच पेजवर पूर्ण एक्झाम्पल करायचं, म्हणजे असं मला फ्लो बघता येतो ना. लक्षात आलं? ओके, सगळे डायग्राम काढले तरच 6 पैकी 6 मार्क्स मिळतात. आणि शेवटी 1 मार्क्स कशाला असतो माहिती का, कॉस्ट काढण्यासाठी. जे जे नोड व्हिजिट केली त्याची ऍडिशन करायची. जे जे नोड व्हिजिट केले ना त्याची ऍडिशन करायची. त्याची ऍडिशन जी येईल त्याला कॉस्ट म्हणतात, मिनिमम स्पॅनिंग ट्री कॉस्ट. आणि त्या कॉस्टला 1 मार्क्स आहे. येस सर. ओके, लक्षात आलं स्टुडंट्स? जास्त वेळ घेतला मी तुमचा आज थोडा, पण आपला सिलेबस कम्प्लीट होईल म्हणून. आणि हे एक्झाम्पल मी तुम्हाला डिटेलमध्ये सांगितले, जेव्हा की आपल्याला फक्त थेरी. ओके, थँक्यू व्हेरी मच.